तत्र सदति वल्लभस्य वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं शास्त्रदैत्या शास्त्रशास्त्रै रक्तसकामपतयः सद्भिः हरितेन समो किन्तु प्रभवे अभिनये पदासं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं वन्दे गुरुश्री यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादं यस्य प्रसादात् भगवति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् ध्येयं सुमस्तस्य दशत्रिशन्नामद वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं श्रीमते गुरुदासकविकलावती ब्राह्मणमुरति पठति प्रदानं यस्ते शिवे परोभ्यदर्शनकरेव वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं भज प्रभुपद भज गुरुपद गुरुपद भज गुरुपद श्री गुरुपद गुरुपद Prabhupada Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva 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 Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srivasati Gaura Bhakta Vrinda
आत्मनिवेदन्तु आपदे परमसुखी आत्मनिवेदनम् आत्मनिवेदन्तु आपदे परमसुखी और दुख दूरी गैल चिंता नारकीड चोरी के आनंद देखी दुख दूरी गैल असकय भय अमृतय भार তোমার চরণতায় সক তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া লভিল ভাবের ভয় কর বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িল তোমার সংসারে করিব সেবন নহিব ফলের আশী তোমার তোমার সংসারে করিব সেবন নহিব ফলের আশী তব সুখ জাগে করিব যতন তব तब सुख जागे करिब যতন तब सुख जागे হয়ে পদে অনুরাগী হয়ে পদে অনুরাগী হয়ে পদে তোমার সেবায় দুঃখময় যত সেও তো পরম সুখ তোমার তোমার সেবায় দুঃখময় যত সেও তো পরম সুখ দুঃখময় যত সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ সেবা সুখ দুঃখ সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ সেবা সুখ দুঃখ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ নাশয়ে
이기나 시불리노 샤파 시바수고 베마네 불리노 샤파 시바수고 두꺼 버려 삼버려 ठाकुर भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवा रे भक्ति विनोद आनंदे डूबिया विनोद सेवा को आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवा सब चेष्टा करे तब इच्छा मत सब चेष्टा करे तब इच्छा मत थाकिया तुम्हारा रे सब चेष्टा करे तब इच्छा मत থাকিয়া তোমার বারে থাকিয়া তোমার বারে সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত থাকিয়া তোমার সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত থাকিয়া তোমার রে आत्मनिवेदन तुम्हारे कोई वेणु परम सुखी आत्मनिवेदन दुख दूरी गैल चिंता जोगिर जोगिरे आनंद देती दुख दूरी गैल आत्मनिवेदन तुम्हारे कोई वेणु
Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. ॐ तमेव विदित्वा जपित्वमेति तन्नवन्
नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। প্রতিদিনের ক্লাসে যারা যোগদান করছেন দূর দূরান্ত থেকে, সমস্ত ভক্তবৃন্দ, বিদ্বৎ সমাজ, স্নেহময়ী করুণাময়ী বাৎসল্যময়ী মাতৃশক্তি আশ্রমে যারা নিত্য ক্লাস করছেন, সমস্ত ভক্তবৃন্দ সবাইকে আমার হার্দিক অভিবাদন নিবেদন করি। আপনারা সবাই শ্রবণ করুন এবং ভক্তি যোগাশ্রম ইউটিউবে গিয়ে ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্ট লিখলে লাইভ যেটা লেখা থাকবে সেটাকে টিক মারলেই দেখবেন অসংখ্য সমস্ত প্রোগ্রাম, প্রতিদিনের প্রোগ্রাম ইউটিউবের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন এবং আপনারা লাল কালিতে যেটা লেখা থাকবে সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন। আর ফেসবুকে যারা দেখছেন তারা সেটাকে শেয়ার করে দেবেন, প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যাতে পৌঁছে যায় শেয়ার করবেন। আমরা কালকে আলোচনা করছিলাম শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরবাসনমাত্মনা নাত্যশ্রিতম নাতি নীচম চৈলাজিন কুশোত্তরম। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে শুচৌ দেশে, যে দেশে আমরা সাধনা করব, সেই দেশের একটা, যেমন ব্রজধাম, এমনই একটা ধাম। এই ব্রজধামের গাড়িতে চড়লে এই গাড়ি কিন্তু আমাদের নিয়ে দৌড়াবে। এখন কোন যেমন ভাব তেমন গতি, গাড়ি দৌড়াচ্ছে তো গাড়ির গতি কোন দিকে যাবে এটা ভাবের উপরে নির্ভর করে। ভীষণভাবে মনে রাখবেন, যেমন ভাব তেমন লাভ, এটা তো আমরা চলতি ভাষায় সবসময় বলি। কিন্তু ব্রজের যে গতি, মানে তীর্থস্থান, এই যে ভগবানের ধাম, এই ধামের যে গতি, ধামে একটা গতি আছে, সেই গতিটা আমাকে সেই দিকে নিয়ে যাবে যে যেরকম আমার ভেতরের ভাব সৃষ্টি হবে। যদি আমার ভেতরে সুন্দর ভাব সৃষ্টি হয় তাহলে ভগবানের ধাম আমাকে সুন্দরতম ভগবানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দেশ শুদ্ধি, এক তো ভারতবর্ষ, আর স্থান শুদ্ধি। আমরা কোথায় বসে আছি? রাধা মাধবীর মন্দিরে। আর এই জমিটাও, যে জমিটার উপরে বসে আছি, এই জমিটা বহু বছর পূর্বে এটা মদন মোহনের জমি। বৃন্দাবনের যত সম্পত্তি সব মদন মোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথের সম্পত্তি, বাঁকি বিহারীর সম্পত্তি, রাধা বল্লভের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি সব পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে, নানানভাবে বিক্রি টিক্রি হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই সম্পত্তিটা মদন মোহনের, অরিজিনাল মালিক ছিলেন মদন মোহন। সেই মদন মোহনের সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি, তাহলে স্থানটা শুদ্ধ, দেশটাও শুদ্ধ, ভারতবর্ষ শুদ্ধ, ভারতবর্ষটাই পবিত্র। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা দূষিত আছে। যেমন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন দেখা যায় সুন্দর উপসুন্দর যেখানে ছিল, রামচন্দ্র জগৎকে বোঝাবার জন্য মার্কণ্ডেয় পুরাণে এটা বর্ণিত হয়েছে, রামায়ণে নেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হচ্ছে যে রামচন্দ্র বললেন লক্ষ্মণ এইখানে একটু বসি। তা বসলেন, বসার পরে লক্ষ্মণের কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণের মনে হচ্ছে আচ্ছা দাদার বনবাস হয়েছে, রামের বনবাস, আমার তো হয়নি, সীতা তার স্বামীর সঙ্গে যাবে, এটা স্বাভাবিক কথা, চেষ্টা করতেই পারে, যেতেই পারে। কিন্তু আমি আমার ঘর বাড়ি রাজ্য বৈভব পত্নী আমার স্ত্রী আমার প্রদীপ নিয়ে আমাকে বরণ করবার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝরে কাঁদছিল, সব ছেড়ে চলে এলাম কেন? অবশ্য মা বলেছে যে পুত্রবতী যুবতী জগমে সই রাম সেবক যাসু সুত হই। যার সেই পুত্রবতী, তার গর্ভধন্য, যার পুত্র রামের সেবক হয়,
কথাটা মনে রাখবে। এখন আমার সব আজকাল এরা মানে সেবা টেবা বন্ধ করে তো, যে পায়ে মোজা টোজা পরা হয়নি। যাই হোক, এভাবে চলে এসেছি, এর সেবার রুচি টুচি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, তো আস্তে আস্তে ভালোই হচ্ছে, যা করে ভগবান। এবং দেখা যাচ্ছে এখন আর বলবো না, তো রাম সেবক যা সুশিত, যার পুত্র রামের সেবক, সেই মায়ের গর্ভধন্য, সেই মাতা ধন্য। তাহলে তো সব ঠিক আছে, কিন্তু বনবাসীর এত কষ্ট, পাহাড়ে সারা রাত ধরে পাহারা দেই, রাম সীতার কোনো কষ্ট না হয়, এত কষ্ট স্বীকার করছি, তো মনটা ঠিক প্রসন্ন হচ্ছে না। তখন লক্ষণ কি বলছেন, এই যে মানে স্থানের যে অশুভ প্রভাব, মানে এই সুন্দর উপসুন্দের রক্তে দূষিত ছিল এই জায়গাটি। কারণ এরা ভগবানের সুন্দরী রূপ দেখে, ভগবান সুন্দরী সাজলে কিরাম সুন্দরী হতে পারে, জগতের এক একটা সুন্দরী এত সুন্দর হয়, তাহলে ভগবান যদি বলে আমি সুন্দরী রূপ ধারণ করব, তা সে সুন্দরী কত সুন্দর হতে পারে। এমন সুন্দরী, সেই সুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ওরা দুজন মিলে বলছে, ওই লরণে, ও সুন্দরী, আমরা তো, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বলে আমি না, আমি আমার একটা সুন্দর মনের মতো বর খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলে ও, তা কিরকম বর চাই? কিরকম বর হলে তুমি বিয়ে করবে? কারণ তোমার সুন্দরতা দেখে পৃথিবীর এমন কেউ নেই মুগ্ধ হয় না, তুমি যাকে চাইবে সেই বিয়ে করবে। আমাদেরও মন বলছে তোমাকে বিয়ে করি, তা তোমার কি শর্ত টর্ত কি আছে? বলে শর্ত একটাই, যে সব থেকে বড় বীর প্রমাণিত হবে তার সঙ্গে বিয়ে করবে। বলে বীর? আমরা দুজনের সমান বীর কেউ নেই। আমরা তপস্যা করে কত শক্তি সঞ্চয় করেছি জানো? দেবতাদের স্বর্গের থেকে পিটিয়ে পিটিয়ে বেরিয়ে দূর করে দিয়েছি। স্বর্গ টর্গ আমাদের, পাতাল টাতাল সব আমাদের, ত্রিসংসার সব আমরাই মালিক। আমরা দুভাই মদ পানে মত্ত হয়ে আছে, মদিরা পানে সুরা পান করে। চিন্তা করুন, এই যে বর্তমান যুগটা এসেছে, কালটা এসেছে, কলি কিভাবে গ্রাস করছে মানুষকে। মানুষ প্রায়শ মানে সবাই খাচ্ছে, আমি একটু খাই, প্রায়শ লোক মদ খেতে শুরু করেছে। আর এই যে মানুষের এত প্রবৃত্তির নিম্নগামিতা, মদ খেলে কি হয়? বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। মদ মানুষের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে। গাঁজা তবুও খানিকটা মানুষকে কি করে, গাঁজা শুকিয়ে ফেলে, মানুষের চিন্তা ভাবনাকে খানিকটা মানে শিবের নাম করে গাঁজা টানে, তো ভয় আছে মুখে আটকে না যায়, এই জন্য শিবের ভাব তৈরি হয়, একটা মানে ধর্মের ভাবটা একটু তৈরি হয়। গাঁজা খোরেরা কিন্তু এত অন্যায় করে না, মদ খোরেরা যত অন্যায় করে। কথাটা মনে রাখবেন, গাঁজাখোর আর মদখোরের মধ্যে এটা তফাৎ। গাঁজাখোরেরা অত অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না, তাদের মধ্যে সেরকম ইচ্ছেই হয় না, গাঁজাকে বম হয়ে থাকে। আর যদি একবার হাসিয়ে দেওয়া যায়, হাসবে তো হাসবে, উড়ে বাবারে, হাসতেই থাকবে গাঁজা খেয়ে। তাই এই যে ব্যাপার, তাহলে গাঁজাখোরেরা অতটা অত্যাচারী বা অতটা মানে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দণ্ড হয় না, কিন্তু মদখোরেরা তো মদ খেয়ে একদম এমন এমন কথা বলবে, হ্যাঁ, এমন একটা ভাব নিয়ে খায়, তো সেই ভাবটা তখন দেখা যাচ্ছে কাঁদছে, বিরাট কাঁদছে, মহারাজের কাছে এমন এমন কথা বলছে, সেসব কথা শুনলে অন্তরের মধ্যে আহা বাছা আমার, এত সুন্দর কথা বেরোচ্ছে কোথার থেকে, তার মানে মহারাজকে ভেবে ভেবে খেয়েছে। কথাটা বোঝা গেল? সেই জন্য মহারাজের প্রতি ভাব জেগে উঠেছে, বিশাল ভাব। এই জন্য সেই ভাবে পড়ে কত কিছু চাচ্ছে, সেসব কথা বলা যাবে না, সেসব অনেক ঘটনা। এই যে মানে আপনি তো ভগবান,
মদ খেয়ে বলতেছে আপনিই তো ভগবান, আপনি ছাড়া আবার ভগবান কি আছে? এই ভারতের কোটি কোটি মূর্তি আপনার সর্বত্র আমি দেখতে পাচ্ছি, সব মোড়ে মোড়ে আপনার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে, আপনার মোড়ে মোড়ে সব জায়গায় আপনার জয়গান হবে, আপনার মহিমা বিস্তার হবে, আপনিই তো সবার গুরু, আপনিই তো ভগবান। সে মদ খেয়ে এত ভক্তি জেগে উঠেছে, সে ভক্তির ঠেলায় একদম মহারাজকে ভগবান টান বাদ দিয়ে সব কিছু করে ফেলতেছে সব। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই হচ্ছে মদখোরের যে ভাব নিয়ে করবে সেরকম হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সূচৌ দেশে তাহলে দেশ শুদ্ধি এবং স্থান শুদ্ধি, তারপরে কাল শুদ্ধি। কাল, যে কালে আমরা সাধনা করব সেই কালটা পবিত্র কাল হলে সাধনা করতে সুবিধা হয়। ব্রহ্ম মুহূর্ত কাল, ভোরবেলা, যেসব কাল আমাদের মনের মধ্যে যদি নিরন্তর থাকে, তাহলে যদি ঘুমিয়েও থাকি স্বপ্নের মধ্যেও সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আসবে, মনোরম দৃশ্য আসবে, মনোরম আনন্দময় পরিস্থিতি আসবে। যদি ঘুমিয়েও পড়ি, দেখা গেল 4টের সময় উঠলাম, উঠে বেশ খানিকক্ষণ ধ্যান করলাম, ধ্যান করে আবার শুয়ে পড়লাম, আবার একটু ঘুম এলো, তখন দেখছি সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন, মনোরম ধ্যানের স্বপ্ন, মনোরম পরিস্থিতির স্বপ্ন। আবার দেখছি মানে গায়ে কিচ্ছু নেই, ওইভাবে ধ্যান করছে। আমি বলি দেখুন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে মোজা পায়না দিয়ে ভুল করে চলে এসেছি, কিচ্ছু নেই, শুধু ওই গলায় টাইটা বাঁধা আছে, ওইটা পরে সবাইকে বল যায় সব, আর গায়ে কিচ্ছু নেই, জামা কাপড় গেঞ্জি ফেঞ্জি কিচ্ছু নেই। তাই এরকম ধ্যানে ধারাবশ সব, গায়ে বেশি কাপড় থাকলে ধ্যান হয় না। এটা কিন্তু একটা ঘটনা। ধ্যান করতে গেলে অনেক কাপড় চোপড় পরে শরীর যদি টাইট হয়ে থাকে, তাতে ধ্যানের পক্ষে ধ্যানটা একদম যত শরীরটাকে ফ্রি রাখা যায় এবং স্পাইনাল কর্ড সোজা, তলপেট একদম টেনে ধরা, ভেতরে প্রশান্তি, সব সময় চেষ্টা করবেন, সব সময় তলপেট টেনে ধরে আমরা বসার চেষ্টা করব। তাতে কি হবে? কষ্ট কম হবে। যেমন আমি পদ্মাসনে বসে আছি, তো তলপেট টেনে পদ্মাসনে বসি, তলপেট টেনে ধরে পদ্মাসনে বসে যদি আমরা ভগবানকে ধ্যান করি, তাহলে ধ্যানটা কিন্তু অনেকটা সহজ হয়ে যায়, চেতনাটা অনেকটা সহজ হয়ে যায় এবং উপাসনাটাও অনেকটা সহজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, রোজ অভ্যেস করতে বলেছি, করিস না কেন? এই জন্য আসন সিদ্ধি, পদ্মাসন একটা সাধনার একটা মূল আসন। এই আসনে বসে ধ্যান করলে ধ্যানের মানে সমস্ত বডিতে তার একটা শুভ প্রভাব, বাতের কষ্ট কমে যায়, শরীর অনেকটা ঠিক হয়ে যায় এবং শরীরটা অটোমেটিক্যালি স্পাইনাল কর্ড সোজা হয়ে যায়, তলপেটে টান পড়ে যায়। এই জন্য সোজা একদম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সূচৌ দেশে প্রতিষ্ঠা, তাহলে সূচি, তাহলে দেখা যাচ্ছে পুজো করতে গেলে এই সপ্তশুদ্ধির দরকার, তার সঙ্গে দরকার মানে শুদ্ধ কি দরকার? মন্ত্র শুদ্ধি। যে মন্ত্র আমি নিয়েছি সেই মন্ত্রটা যদি পূর্ব আচার্যগণ ওই মন্ত্র সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে থাকেন, তাহলে আমার আর কোনো চিন্তা নেই, কারণ মন্ত্রটা সিদ্ধ মন্ত্র, মন্ত্রটা সিদ্ধ মন্ত্র, সিদ্ধ মন্ত্র বলে এই মন্ত্র আমাকে ফল দেবে, ফল দেবেই দেবে। পূর্ব মহাজন পথে চলে অনাসে, নবপথে উৎপাত আসিয়া জীবের নাশে। নূতন পথ নূতন বুদ্ধি খাটালে জীবের মানে ধ্বংস অনিবার্য। সেই জন্য নিজের বুদ্ধি করে মন্ত্র একটা দিয়ে দিলাম। যেমন বালক ব্রহ্মচারী বলল, মহাপ্রভু দিয়েছে হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আমি 13 পুরুষ পরে মহাপ্রভুর বংশে আমার জন্ম, আমি দিলাম রাম নারায়ণ রাম। চিন্তা করো, বালক ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা আমি শুনেছি কয়েকটা, 3-4টে বক্তৃতা তো শুনেছি। একবার চাকদাতে প্রচুর লোকের ভিড়, বা কিসব বলে বেদ মন্ত্রের উপরে বক্তৃতা। বেদ মন্ত্র আমি তো বলি মহাপ্রভু, ওই স্বয়ং বলে মহাপ্রভু এসে গেছে। যাই হোক, এখন যদি বলি
যে মহাপ্রভু তো বেদ মন্ত্র নিয়ে এত বলতেন না, আপনার বেদ মন্ত্র মাথায় ঢুকলো করতে, তার বেদ মন্ত্রগুলো ঠিক মতো বলছেন কিনা সেটাই আবার শুদ্ধ হলো কিনা। যাই হোক, এখন সে নিয়ে সমালোচনা করলে আবার যারা বালক ব্রহ্মচারীকে ভক্তি করে তারা আবার বলবে মহারাজ আমাদেরকে এরকম পিঞ্চ করছে, দরকার নেই। কিন্তু ঘটনা সত্যকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই তো। তুমি রামনারায়ণ রাম দেবে, তোমার কি অধিকার দিল? তুমি কি অথর নাকি? বেদ পুরাণ উপনিষদে কি বলেছে নাকি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম? বাবা, বেশ ভালো, যাও তোমার বুদ্ধিতে যতটা করলে। আগে খুব ছিল, এখন আস্তে আস্তে কমে গেছে। এখন ভালো ব্রহ্মচারী বলে আমাদের গুরুদেব সমাধিতে আছে, এবার ঠেলে উঠবে। কি সব পেপারে বলে ঠেলে উঠবে, আর ওঠে না। ধীরে ধীরে ওরা প্ল্যান করছিল আর একজনকে বালক ব্রহ্মচারীর মতন একটা দেখে বসিয়ে দেবে, দাড়ি টাড়ি বানিয়ে, ওই জন্য রেখেছিল। তারপরে পুলিশ গিয়ে অ্যাটাক করে সব বডি টডি সেখান থেকে সরিয়ে চিন্তাউর করে ঠেলে উঠবে, ঠেলে আর উঠলো না। তারপরে পুলিশ সব সেখান থেকে বডি সরিয়ে টরিয়ে পুড়িয়ে টুড়িয়ে কিস্তি মাত করে দিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তাহলে মন্ত্রশুদ্ধি আর বস্তু শুদ্ধি, যে বস্তুগুলো আমরা লাগাবো, মানে পূজায় যেসব আমাদের যেমন ধূপ দীপ যেসব আমাদের লাগে, থালা গ্লাস বাটি, এগুলো সবই শুদ্ধ করতে হয় মন্ত্র জপের দ্বারা। তারপরে দ্রব্য শুদ্ধি, যে দ্রব্যগুলো লাগাবো, ফুল, যেমন ফুল শুদ্ধ করতে হয়, ফুলকে শুদ্ধ করতে হবে, তাই না? ফুল শুদ্ধি। তারপরে তার সঙ্গে সঙ্গে দেহ শুদ্ধি, দেহকে শুদ্ধ করা। তো এই যত প্রকরণগুলো বলা হয়েছে সবই ভগবান গীতাতে আমাদেরকে বলছেন যে এই দেশ শুদ্ধি, কাল স্থান শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, দ্রব্য শুদ্ধি, যেসব ফলমূল পুজোয় লাগাবো সেগুলোকে শুদ্ধ করে নেওয়া মন্ত্র জপের দ্বারা, এবং সেগুলোকে ভগবানকে সমর্পণ করা। এই শুদ্ধ চেতনা, শুদ্ধ ভাব, শুদ্ধ মন্ত্র, শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ চেতনায় ভগবানকে উপাসনা করলে তার একটা অদ্ভুত ফল আমরা অবশ্যই পেতে পারি। কিন্তু কলিযুগে এইগুলো খুবই কঠিন হয়ে গেছে। দ্রব্য শুদ্ধি, বস্তু শুদ্ধি, বস্তু, ঘিটা লাগাবো, সেই ঘিটাতেও অনেক ভেজাল। আর সবসময় তো আর গাই পুষে সবাই দুধ বের করে ঘি করতে পারে না, সবার পক্ষে সম্ভব না। তো সেই জন্য এসব প্রবলেমগুলো আছে। তার জন্য ভগবান বলছেন যে যোগী যারা সত্যি সত্যি সাধনা করবেন তাদেরকে, বিশেষ করে তারা যোগ সাধনা যাদের করবে তাদের এত কিছু তো দরকার নেই, বস্তুর দরকার নেই, পুজো ভোগ লাগানোর দরকার নেই, ফুল শুদ্ধির দরকার নেই। তারা তো মন্ত্র, সিদ্ধ মন্ত্র এমনিতেই পেয়ে গেছেন। তারা যে স্থানে বসেন সেই স্থানে এমনিতেই পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য লক্ষণের কথা বলছিলাম, লক্ষণের মনটা বেড়ে যাচ্ছে। কেন? স্থানের প্রভাব, ওই স্থানটা অশুদ্ধ স্থান, ভাতৃ রক্তের দ্বারা দূষিত, ভ্রাতৃ রক্তের দ্বারা অপবিত্র। সেই জন্য ভেতরে একটা বিদ্বেষ ভাব তৈরি হচ্ছে। এই জন্য প্রতিটি মানব যখনই সে সাধনা করবে তখন তাকে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে ঠিক মতো প্রিপারেশন নিতে হবে শুদ্ধ চেতনায়। এই জন্য নাতুশ্রিতম নাতি নিচম জৈলাজিন কুশোত্তরম। তাহলে আমরা যে আসনে বসবো সেটা যদি একদম শক্ত হয় তাতে বসতে আরাম হবে না, অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারবো না, পদ্মাসনে বসে ধ্যান করতে পারবো না, ঠিক আছে? তাহলে জৈলাজিন কুশোত্তরম, পদ্মাসন টেনে যাক। ও বুড়ো হয়ে গেছে না, ওর কোমরের মানতে হবে।
এইখানে দেখা যাচ্ছে যে আসনটা, তাহলে আসনের একটা প্রস্তুতি পর্ব আছে। সুন্দর একটা আসন নিয়ে আমাকে বসতে হবে। আমাদের আশ্রমে যখন আমরা ধ্যান করতাম, যখন মানে প্রচুর ধ্যানের, প্রতিদিন ধ্যান ছাড়া কোনো কথা নেই, সকাল দুপুর সন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান। এই ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানে প্রত্যেকের নিজস্ব আসন ছিল। সবাই আসন বানিয়ে যে যার আসনে বসবে, যে যার আসনে ধ্যান করবে, যে যার, এবং ধ্যান করতে করতে আসনের মধ্যে একটা দিব্য শক্তি এসে যায়। সেই জন্য আসনটাকে বদলাতে নেই। যেমন মন্ত্র বা গুরু, এগুলো ভেবে চিন্তে করতে হবে। তো মন্ত্র নিতে হবে, যোগ্য মানে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র, যা পূর্বের আচার্যগণ সাধনা করেছেন, সেই মন্ত্রের সাধনা করতে হবে। গুরু যিনি সাধনা জানেন, যিনি সাধনা করতে পারেন, তার বিধানে আমাকে গুরু করতে হবে। তা নাহলে আজকের গুরুদেব ভাল লাগলো না, একটা বদলে ফেললাম, এগুলো উচিত নয়। এগুলো কখনোই, মন্ত্র বদলানো যায় না, গুরুও বদলানো যায় না। তবে আজকাল সব বদলাচ্ছে। স্বামী তো 3 বার 4 বার 5 বার বদলে ফেলতেছে, সব বদলানোর যুগ পড়ে গেছে। এখন বদলে ফেলতেছে, সব বদলে যাচ্ছে। এই জন্য মন্ত্র বদলে ফেললাম, গুরু বদলে ফেললাম। তারপরে কি মনে রাখতে হবে যে এই মন্ত্র, গুরু, তার সঙ্গে সঙ্গে কি আসন, আসনকে বারবার বদলানো যায় না। জপ মালিকা, যে মালায় জপ করছেন, সেই মালাতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই মালাটা বললে, এই মালাটা, এটা সেই আমাদের বাদুরপ্রভু বলতো, বলে আমাদের এই তেঁতুল তলা না কি ছিল, তেঁতুলিয়াতে ওদের বাড়ি। এখন সেখানে একটা লোক শীতলা মা বানিয়ে, মানে শীতলা মা বানাতে কোনো কষ্ট নেই, একটা কাঠের একটু মতন করে তার মধ্যে মাটি লেপে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তার উপরে সিঁদুর লেপে সুন্দর করে লেপে দিল। শীতলা মার নামে ভিক্ষা দাও মা, শীতলা মা ভিক্ষা দাও। আর লোক শীতলা মার নাম শুনলে এমনি ভয় করে, তা ভিক্ষে দেয়, ভিক্ষে টিক্ষে করে আসে। যেদিন ভিক্ষে হয় না, সেদিন বলে ধু, এই ঠাকুরটা মেনে দিলে না, এই ঠাকুরটা মেনে দিল না, মানে ভিক্ষে ভালো হয়নি, তাই ঠাকুর মেনে দেয়নি। তাই ঠাকুরটাকে বের করে ফেলে দিয়ে আবার খানিকটা কাদা নিয়ে এসে লেপে টেপে শীতলা মা বানিয়ে শুকিয়ে নিয়ে আবার সিঁদুর টিঁদুর দিয়ে আবার ভিক্ষে করতে। ঠাকুর তো মেনে দিল না, তো কী করবে, ঠাকুরকে বাদ দিয়ে ফেললো। তো এইরকম যদি হয়, তেমনি জপের মালা কখনো বদলাতে নেই। নিজের জপের মালা, তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, সেই মালাকে বদলাতে নেই। উপাস্য দেবতাকে বদলাতে নেই, বিগ্রহ। নারায়ণ শিলাকে কখনো কোনো কারণে মাটিতে রাখতে নেই, কোনো দিন না, তার ভার পৃথিবী সহ্য করতে পারে না। যাই হোক, তাহলে আমরা দেখছি যে আসনে বসার পরে কি করবেন। অভ্যাস যোগে ভগবান বলছেন, তত্রই কাগ্রাং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া, তত্রই একাগ্রং মন কৃত্বা। তত্র একাগ্র, মনকে একাগ্র করো, শান্ত হয়ে যাও। একদম যোগের ডাইরেক্ট উপদেশ কৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন, আর কেশবানন্দ বয়ং বলছেন, মানে কেশবানন্দ আদি আমরা যারা বলছি, আর স্বয়ং ভগবান বলছেন যে তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া। তাহলে মনকে একাগ্র করে নাও, একদম ভেতরে শান্ত হয়ে যাও। অনন্ত শান্তি, অনন্ত প্রশান্তি, অনন্ত আনন্দ। এখন তো দেখতে পাচ্ছি ভেতর থেকে আকাশ বেরোচ্ছে, আকাশ বেরিয়ে যাচ্ছে, আকাশ তুলোর মতো আকাশ গোল হয়ে বেরিয়ে আসছে। এইসব মনকে একাগ্র করো। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া। চিত্তকে, ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করো, চিন্তা করো। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, মহারাজ এত কিছু বলেন,
আমার এইটুকুখানি শরীর, হ্যাঁ এইটুকুখানি শরীর, একটুখানি একটা শরীর, তার মধ্যে উড়ে বাবারে মৃত্যুঞ্জয়, আবার ব্রহ্মা, আবার নারায়ণ, আবার সব দেবদেবী, কী করে হয়, কী করে থাকবে এত ঠাকুর আমার মধ্যে? এই লক্ষ্মী নারায়ণ, এই রাধাকৃষ্ণ, এই গণেশ, এই ঋদ্ধি সিদ্ধি, এ তো আর এক সমস্যার ব্যাপার। অত ঠাকুর ঢোকাবো কোথায় ভেতরে? সে আর একটা সমস্যা। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে তাদেরকে, এই কোমর সোজা করে বস, কোমর সোজা। তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে তত্রই কাপ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া উপবিশ্বাসনে যুঞ্জা যোগমাত্ম বিশুদ্ধ। এই খিচুড়ি, পদ্মাসনে বস, পদ্মাসনে বস। যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া, চিত্ত ইন্দ্রিয়, তাহলে এগুলোকে সব একাগ্র করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত হয়ে গেল, তাই না? যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া উপবিশ্বাসনে যুঞ্জাত যোগমাত্ম বিশুদ্ধ। তলপেট টেনে সোজা হয়ে বসে কথা করছে, তলপেট টানো, ভেতরে একদম সোজা হও, শান্ত হয়ে বসো। শরীরকে টেনে ধরলে পদ্মাসনে বসতে কষ্ট হবে না, আর শরীরকে টেনে না ধরলে পদ্মাসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। এই জন্য যত চিত্তেন্দ্রিয় উপবিশ্বাসনে যুঞ্জাত যোগমাত্ম বিশুদ্ধ। কি অপূর্ব কথা! সেই আসনে, সেই সুন্দর আসনে বসে, সুন্দর পরিবেশে, সুন্দর পরিস্থিতিতে নিজের ভেতরের চেতনাকে সুন্দর থেকে সুন্দর করো, মধুর থেকে মধুর করো, আনন্দ থেকে আনন্দ করো। আত্মার বিশুদ্ধ ভূমিতে পৌঁছে যাও। আত্মা অমৃত থেকে এসেছে, অমৃতের কাছে চলে যাও। চলো আত্মা চলো, অমৃত লোকে চলো। যেখান থেকে, সেখানেই চলো যেখানে অসত্য ভূমি, অনাহত নাথ। ওরে আমার গান, সেইখানে তুই দিনের শেষে নীরব যথা কথার কোলাহল। ওরে আমার গান, সেইখানে তুই যেথায় দেবতারি বেদির তলে লুটায় পূজার মালা, অন্ধকারে হয়নি প্রদীপ জ্বালা। ওরে আমার গান, তাহলে সেই অশব্দ ভূমি যেখানে কোনো কলরব নেই, কষ্ট হচ্ছে, খুলে বস, আবার করবি, সোজা হয়ে বস, সহজ আসলে বস, কষ্ট নেই, আবার করবি। ওরে আমার গান, সেইখানে তুই, এবার ডান পা আগে তোল, তারপর বাঁ পা তোল, কষ্ট হবে। ডান পাই উল্টো হচ্ছে, আগে ডান পা আগে তোল, হ্যাঁ, এবার বাঁ পা তোল। ওরে আমার গান, সেইখানে, তাহলে এমন একটা ভূমিতে মনকে নিয়ে যেতে হবে যেখানে কোনো শব্দ নেই, অশব্দ চেতনা, শুধু আনন্দ চেতনা, প্রসন্ন চেতনা, যেখানে নিরন্তর ভগবান নামের ঝঙ্কার হচ্ছে অথচ শব্দ নেই, যেখানে অনন্ত শান্তির প্রবাহ বইছে, অনন্ত আনন্দের ধারা বইছে, সেই আনন্দ ধারা বইছে ভুবনে। ওই চেতনা কবিত্ব থাকলে শব্দ দিয়ে সুন্দর করে ব্যক্ত করা যায়, কিন্তু সেটা সাধনার উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যায়।
সেই জন্য আনন্দ ধারা, সেই আনন্দ চেতনায় তাহলে কি হলো? উপবিশ্বাসনে যুঞ্জা যোগমাত্ম বিশুদ্ধায়। বারবার এগুলো মন্ত্র যখনই মনে হবে তখন বলবেন উপবিশ্বাসনে যুঞ্জাদ যোগমাত্ম বিশুদ্ধায়। আমি উপবেশন করব, ভগবানের সঙ্গে জুড়ে যাব, আর আত্মার বিশুদ্ধ চেতনায় আত্মাকে নিয়ে চলে যাব, যেখানে আত্মার কোনো চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু অপার শান্তি বিরাজ করছে। সেই আনন্দ সিন্ধুতে অবগাহন করব। উপবিশ্বাসনে যুঞ্জাত যোগমাত্ম বিশুদ্ধায়। যখন যে শ্লোক মনে হবে সেটাকেই মন্ত্র রূপে জপ করতে হবে। এই গীতার প্রতিটি শ্লোক, প্রতিটি শব্দই দিব্য মন্ত্র, কৃষ্ণের মুখোচ্চারিত মন্ত্র। বারবার উচ্চারণ করলেই ভেতরের চেতনা শান্ত হয়ে যায়। উপবিশ্বাসনে যুঞ্জাত যোগমাত্ম বিশুদ্ধায়। হে মানব, তুমি সুন্দর আসনে বসে সুন্দর ধ্যানের দ্বারা তোমার আত্মাকে পরম বিশুদ্ধ চেতনায় নিয়ে চলো, যেখানে কোনো মায়া মোহের কোনো প্রভাব নেই। যদি সেটা না করতে পারি তাহলে কি হচ্ছে? আমরা এগোতে পারছি না। তার মানে আমাদেরকে সব সময় একটা মন্ত্র অবলম্বন করতে হবে, সে যে কোনো মন্ত্র। সব মন্ত্রই জীবন্ত, সব মন্ত্রই শক্তিশালী। কৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী, প্রতিটা শব্দই আমাদের আত্মার কল্যাণের কারণ। যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে, অনাশ্রিত কর্মফলম কার্যম কর্ম করতি, যা বলতে ইচ্ছে করে তাই করো, তাই বলো, বারবার বলো আর ভাবো কি বললেন ভগবান, আমার মধ্যে তার প্রভাব পড়ছে কিনা, আমি সেই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কিনা। সেই জন্য পরের শ্লোকে বলছেন কেমন করে ধ্যানে বসবে? সমঙ্কায় শিরগ্রীবম ধারয়ন্ন চলং স্থিরঃ সম্প্রেক্ষ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চরবলোকয়ন। কি অদ্ভুত কথা! সমঙ্কায় শিরগ্রীবম, শরীর কায়, কায় মানে দেহ, একদম সমম, একদম সোজা, গ্রীবা সোজা। সমঙ্কায় শিরগ্রীবম ধারয়ন নো চলং স্থিরঃ, ধারয়ন নো চলং, কোন রকমে ভেতরে নো চলম। বাবা গোপাল, কি হচ্ছে? ধ্যান হচ্ছে না ঘুম আসছে? ধারয়ন নো চলং স্থিরঃ, তাহলে ভেতরে কোন রকম চঞ্চলতা নেই, ঠিক আছে? স্থির স্থির শান্ত। সমঙ্কায় শিরগ্রীবম ধারয়ন্ন চলং স্থিরঃ সম্প্রেক্ষ নাসিকাগ্রম। যদি মনকে একাগ্র করতে পারছো না তো নাসিকার অগ্রভাগে দেখো। যেমন দেখুন আমি দেখাচ্ছি, নাসিকার অগ্রভাগে এইভাবে দেখতে হবে, চোখটাই রাখো। নাসিকার অগ্রভাগ, নাসিকার অগ্রভাগ দেখ, করে না। নাসিকার অগ্রভাগ, হচ্ছে বেশিক্ষণ একটা হচ্ছে, তো মনে ঘুরে আসছে সাইডে, ঘুরে আসতে হবে। এর উপরে তাকিয়ে থাকলে মন আর কোথায় পালাবে? মনকে পালাবার উপায় নেই। ভগবান প্র্যাকটিক্যাল করে, কেশবানন্দ যেরকম বলে, আমি প্র্যাকটিক্যাল করে বলি, ভগবান কৃষ্ণ মহাযোগী তো সব প্র্যাকটিক্যাল করে করে বলছে। দেখো নাসিকার অগ্রভাগে থাকে তো
যত অগ্রভাগে এরকম করে একাগ্র হবে, মন কোন দিকে পালায় দেখি, পালাবার কোনো রাস্তা নেই। চোখে ব্যথা করে। হুম? চোখে ব্যথা করে। অভ্যাস করতে করতে ওটাও সহজ হয়ে যাবে। দেশস্য নবলোকয়ন। কালকে তুই তিতো বললি কেন? তিতো তিতো বললি কেন? কালমেঘ। কালমেঘের তিতো। তাহলে তাহলে দেখা যাচ্ছে সমঙ্কায় শিরগ্রীবম ধারয়ন নজনং স্থিরঃ সম্প্রেক্ষ নাসিকাগ্রম স্বং দিশস্যানবলোকয়ন। তাহলে কেমন সুন্দর করে ভগবান আমাদের ধ্যান করার জন্য কি সুন্দর অভ্যাস করতে বলছেন। এর জন্য মানবকে যে যত সত্যি সত্যি মন প্রাণ দিয়ে ধ্যান করবে, তার জীবন তত ক্রমে সুন্দর হয়ে যাবে। ক্রমশ হতেই হবে। যোগ শক্তি ভেতরে ধীরে ধীরে জাগ্রত হবে, সমস্ত চেতনা সুন্দর হয়ে যাবে, বুদ্ধি নির্মল হয়ে যাবে। এই জন্য দিশস্যানবলোকয়ন। তারপর কি বলছেন? প্রশান্তাত্মা। ভালো করে দেখুন, প্রশান্তাত্মা, প্রশান্ত আত্মা মানে সাগর। এই আন্দামানের সাগরে গেলে দেখা যায় আন্দামানের সমুদ্রে ভেতরে যখন ঢোকায় তখন একদম শান্ত। আর মাঝ সমুদ্রে গেলে ঢেউ আসছে। তো চিত্তভূমি এমনভাবে চারিদিক থেকে বেষ্টিত। ওখানে বলে ওখানে ঢেউ হচ্ছে না কেন? বলে ওখানে ঢেউ হচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে সমুদ্র, জল, নদী, খাল বা বিশাল চওড়া চওড়া সব সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে সেখানে ঢেউ হচ্ছে না কেন? চারিদিকে পাহাড়, তো পাহাড়ে ঘেরা একদম শান্ত জল। আমরা ওখানে এখন আর সেসব নেই, সেসব করতেও দেবে না সরকার। আগেকার দিনে আমরা ডিঙি ভাড়া করে, ডিঙি মানে ছোট ছোট নৌকো, ছোট ছোট নৌকো ভাড়া করে পার হয়ে যেতাম। আর কত রকম ফ্লাইং ফিশ, ফ্লাইং ফিশ দু রকম আছে। একটা একটা ফ্লাইং করে, অনেকটা উপরে যায়, উড়ে যায়। জাহাজের মধ্যে দেখেছি তখন, জাহাজ বর্ষাকালের জাহাজে যাচ্ছিলাম তো, ফলে বর্ষাকালে জাহাজে যাচ্ছিলাম, সে জাহাজে কি রোল করছে জাহাজ। বর্ষাকাল ঠিক না, কিন্তু জাহাজ ভীষণ রোল করছিল। আর লোকের সবচেয়ে অনেক কিছু হচ্ছিল, যাই হোক। তার কিন্তু মাছগুলো জাহাজের উপর দিয়ে জল চলে যাচ্ছে, জাহাজের উপর দিয়ে জল যাচ্ছে, কিন্তু জাহাজে তো জল ঢুকবে না, ব্যবস্থা এরকমই। সেই জন্য সে কি বিরাট তরঙ্গ, আর জাহাজ এরকম রোল করছে, হ্যাঁ, রোলিং হচ্ছে জাহাজের মধ্যে, সেটা মুশকিল। যাই হোক, তাতে এই ফ্লাইং ফিশগুলো, বড় বড় মাছ উড়ে ওই উপরে উড়ে যাচ্ছে, উড়ে আবার নেমে পড়ছে। তাদের আনন্দ হচ্ছে, জল বেশ এরকম এ হচ্ছে, মেঘ মেঘ হচ্ছে আর দোল খাচ্ছে, ওরা করে উড়ে যাচ্ছে, উঠে নামছে। আর যখন ডিঙিতে গেছি তখন এই মানে সেগুলো উড়ুক্কু মাছ, সেগুলো ওড়ে, সেগুলো চামচিকের মতো জলের পান দিয়ে জল থেকে উড়ে করে উড়ে হয়তো 500 মিটার চলে গেল, যে ঝপ করে তার একদম মানে সুন্দর। আর ডিঙির পাশে পাশে এরা ডলফিন, ডলফিন পাশে পাশে খেলতে খেলতে যাচ্ছে। বিপদ হলে ওরা কাঁধে করে তুলে দেবে, কিন্তু ওই জন্য ডলফিন মারা নিষিদ্ধ। ডলফিন মারলে একদম যাবজ্জীবন জেল। ডলফিনগুলো ওই নৌকোর পাশে ওই বিরাট বিরাট ডলফিন সব চলছে, সেগুলোকে মারা যাবে না, সেগুলো সুন্দর, সেগুলো সৃষ্টির এক অপূর্ব ব্যাপার। তারা মানুষকে বিপদে পড়লেই সে এসে বন্ধুর মতো হাজির, এসে কাঁধে করে নিয়ে করে নিয়ে চলবে। মানুষ যে শ্বাস না নিলে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সেটাও জানে, সেই জন্য জলে ডুবাবে না বেশি, যতটুকু ডোবার ততটুকু ডোবাবে, ডুবিয়ে নিয়ে করে উপরে নিয়ে তুলে দেবে। ডলফিন এমনই বন্ধু। তাহলে দেখা যাচ্ছে এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখেছি। তাহলে
প্রশান্ত আত্মা। তাহলে ওই জল, শান্ত জলে উড়ুক্কু মাছগুলো কি সুন্দর উঠছে, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, সুন্দর লাগছে। আর নীল জল তো, ঘোলা জল না তো, সমুদ্রের জল, একদম স্বচ্ছ। তার তলায় মাছ টাছ সব দেখা যাচ্ছে, কত রং বেরঙের মাছ, ইকোরিয়াম, ন্যাচারাল ইকোরিয়াম, কি অপূর্ব সব মাছ খেলছে। তারপরে ওই সিপিগুলো, বড় বড় সিপি পদ্মের মতো ফুল এরকম ফুটে আছে পাথরের সঙ্গে, সেগুলো অদ্ভুত প্রকৃতির দৃশ্য। প্রকৃতির তালে সেখানে কেমন প্রশান্ত, দেখতে ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে, মনে আনন্দ হচ্ছে। তাহলে ধ্যানে যদি এরকম আনন্দ হয়, ধ্যানের মধ্যে যদি এরকম দেখতে পাই, বাহ, ফ্লাইং ফিশ, উড়ুক্কু মাছ, এই সিপি, এই ছোট ছোট মাছ খেলা করছে, প্রকৃতি কত শান্ত, কত সুন্দর, কত আনন্দ ঘন, কত নির্মল, কত পবিত্র। এই দিব্য সব চেতনা যখন আসে, তখন কি হয়? ভেতরে আনন্দ হয়। এই জন্য তাহলে প্রকৃতির সবটাকেই ধ্যানে লাগাতে হবে। সকালের প্রাতকালে ভোরে যখন সূর্য ওঠে, তখন যে প্রকৃতি শান্ত থাকে, সেই শান্ত প্রকৃতিকেই সূর্য উদয় হচ্ছে আমার ভেতরে, সেই নির্মল আকাশের ভেতর দিয়ে সূর্য উদিত হচ্ছে, সূর্য, দিব্য সূর্য উদিত হচ্ছে আমার ভেতর থেকে। ধ্যান করা, প্রশান্ত আত্মা বিগত ভ্রীর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠা। কালকের জন্য বলছিলাম ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা। ব্রহ্মচর্য ব্রতে ভগবান বহু জায়গায় বলেছেন। তাহলে ব্রহ্মচর্য, বীর্য ধারণম ব্রহ্মচর্য। তাহলে এই ব্রহ্মচর্য যদি রক্ষা না হয়, কলিযুগে রক্ষা করা যদিও কঠিন, নানান রকম স্বপ্নে টপ্নে নানানভাবে ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়। যুগটা এত খারাপ, এই যুগে মানুষের তপস্যা করা, এই জন্য কাল বলি না, ইন্দ্রিয় বৈরী বর্গা, ইন্দ্রিয়গুলো নিরন্তর শত্রুতা করে যাচ্ছে। সেই জন্য এখানে বলছেন ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত। তাহলে ব্রহ্মচর্য মানে কি? সমস্ত চেতনাকে সংযত করা, ইন্দ্রিয়গুলোকে একেবারে মল সাধনা করতে গেলে মাঝে মাঝে এই যে তলপেট টানা না, এই মলমূত্র দ্বারকে সংকোচন করে উপরের দিকে টানতে হয়। এটা কিন্তু যোগের একটা বিরাট অঙ্গ, মনে রাখতে হবে। মলমূত্র দ্বারকে যদি ফ্রি ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে মলমূত্র দ্বার আমাদের সাধনার বিরোধিতা করবে। মলদ্বার মূত্রদ্বারটাকেও সংকোচন বিকোচন ক্রিয়ার দ্বারা উপরের দিকে টেনে ধরতে হবে, তাহলে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হবে। তাহলে ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত, কথাটা বোঝা গেল তো? তাহলে এতদিন মলমূত্রদ্বারের কথা বলিনি, তবে আজকে বলছি। কেন বলছি? যেহেতু ভগবান বলছেন, ভগবান বলছেন ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত। তাহলে মলদ্বার মূত্রদ্বার প্রত্যেকটাকে উপরে টেনে ধরো, তলপেটকে টেনে ধরো। উপবিশ্বাসনে যুঞ্জা যোগমাত্ম বিশুদ্ধায়। না, মন সংযম্য মচ্চিত্ত যুক্ত আসিত মৎপরা। মন সংযম্য, মনকে এমন ভাবে সংযত করো, মচ্চিত্ত, চিত্তটা আমার, মচ্চিত্ত যুক্ত আসিত মৎপরা। মন সংযম্য মচ্চিত্ত যুক্ত আসিত মৎপরা। কত রকমের অভ্যাস করবার জন্য ভগবান নানান যুক্তি উদ্ভাবন করছেন। কেশবানন্দের মাথায় যত যুক্তি আছে, ভগবানের মাথায় তার থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি যুক্তি আছে। এই জন্য ভগবান ওইগুলো বলছেন। আর কেশবানন্দের মাথায় যেটুকু বেরোবে। আর অবশ্য ভগবানকে আমি বলে দিয়েছিলাম যে এই যুক্তিগুলো বের করো, না হলে কলিযুগে আমি যে কি বলবো। সেই জন্য আমাকে কলিযুগে গিয়ে বলতে গেলে তো তুমি আসলে আরো ভালো ভালো যুক্তিগুলো বের করে সবাইকে বোঝাও, তা না হলে আমি গিয়ে বোঝাতে পারবো না তো। সেই জন্য মনে রাখতে হবে। এই জন্য এখানে বলছেন মচ্চিত্ত যুক্ত আসিত মৎপরা। তাহলে চিত্তটা মচ্চিত্ত। কি অদ্ভুত ব্যাপার! মানে চিত্তেতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই,
চিত্ত, চিত্ত মানে চিন্তনের ক্ষেত্র, যেখানে চিন্তা হয়। তাহলে ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে মন্ত্র যদি জপ করতে থাকি চিত্তের মধ্যে, এই শ্লোকটাই যদি বলতে থাকি, প্রশান্তাত্মা বিগত ভীর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত, মন সংযম্য মচ্চিত্ত, প্রশান্তাত্মা বিগত ভীর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত, মন সংযম্য মচ্চিত্ত, মনকে সংযত করো, মচ্চিত্ত, চিত্তের মধ্যে আমি ছাড়া আর কাউকে রেখো না। যুক্ত আসিত মৎপরা, যুক্ত হয়ে যাও, আসিত মৎপরা, আমা পরায়ণ হও। তাহলে দেখা যাচ্ছে চিত্তের মধ্যে ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই, বুদ্ধিতে ভগবান ছাড়া কিছু নেই, হৃদয়ে ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। এইভাবে ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে পারে। এই যে বলছেন না, ব্যাখ্যা করেছেন মদগত চিত্ত। মদগত চিত্তে তো হাজারবার বলা হয়েছে। এখানে মদ চিত্ত মানে চিত্তে আর কিছু থাকতেই হবে না, চিত্তটাকে একদম পিওর করতে হবে, একদম ছেঁকে 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 ফিল্টার, এমনই ফিল্টার করে দিতে হবে যার মধ্যে ভগবান ছাড়া আর কিছু। কথাটা বোঝা গেল? মদগত চিত্ত টিত্ত সব ব্যাখ্যা আলাদা। মদ চিত্ত, চিত্তটাতে আমি, আমি চিত্ত, আমি বুদ্ধি, আমি প্রাণ, আমি ছন্দ, আমি যোগ, আমি তপস্যা, আমি তোমার সত্তাতে আছি। তুমি আমাতে সমাহিত হও, আমার সঙ্গে জুড়ে যাও, আর তুমি একদম আমাময় হয়ে যাও। আমিময়, আমি ছাড়া আর কোনো সত্তা নেই। এই জন্য মৎপরা, মৎপরা। এই যে অদ্ভুত ভগবানের উপদেশ, পরের শ্লোকটা বলেই ছাড়তে হবে। যুঞ্জন্যেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসা শান্তি নির্মাণ পরমাং মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি। ভগবান বলছেন, যুঞ্জন্যেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসা, যোগী নিয়তমানস, বারবার মনকে ভগবান কত রকমের যুক্তি বলছে, বলে জুড়ে যাও, জুড়ে যাও, আমার সঙ্গে জুড়ে যাও। সদাত্মান, আত্মাতে জুড়ে যাও, মন দ্বারা জুড়ে যাও, বুদ্ধি দ্বারা জুড়ে যাও। সে নিরন্তর যোগ যুক্ত হও, নিরন্তর মন্ত্র বলো, মন চঞ্চল না হয়। গীতার এই উপদেশ ভালো করে মনে রাখতে হবে। একদম দিব্য মন্ত্র, এসব সিদ্ধ মন্ত্র, যেটা বলবেন সেটাই সিদ্ধি দেবে। যুঞ্জন্যেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসা শান্তি নির্মাণ পরমাং মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি। ভগবানের একটা সংস্থা আছে, কেশবানন্দের যেমন একটা সংস্থা আছে। ভগবানের সংস্থাটা আমার থেকে কত আরব খারব গুণে বড়, তার তো শেষ নেই, তার কোনো অঙ্ক করে পারা যাবে না। তা বলে আমার সংস্থায় চলে আসবে, আর কোনো চিন্তা নেই। আমার সংস্থায় চলে এলে আমি তোমার সব ভার নিয়ে নেব, ভালো মন্দ সুখ দুঃখ। এই সেই নমিতা কোথায় গেল? সে ও শরীরে কি ওই পরিক্রমায় যাওয়াটাই ওর উচিত হয়। ট্যাবলেট খেয়েছে একটা ট্যাবলেট দাওনি কেন? একটা জ্বরের ট্যাবলেট দিতে হতো রাত্রে। চলো মূর্খজি, এসব মূর্খ জীবকে একটা জ্বরের ট্যাবলেট খাইয়ে দিলে কালকে ভালো হতো। শান্তি নির্মাণ পরমাং মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি। তাহলে মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি। এইভাবে আমরা যদি ভগবত এই শ্লোক থেকে আমরা আবার ব্যাখ্যা শুরু করব। মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি, ভগবানের সংস্থায় আমরা সব মেম্বার হয়ে যাচ্ছি, তাই না? কি ভগবানের সংস্থা, কেশবানন্দর যেমন ট্রাস্টের আমরা মেম্বার, তা ভগবানের ট্রাস্টের আমরা মেম্বার হয়ে যাবো, তাই না? কৃষ্ণের যে ট্রাস্ট আছে, সংস্থা আছে, সেই ট্রাস্টের মেম্বারশিপ আমরা নিয়ে নিয়েছি সবাই, তাই না? এখন সেই সংস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে। ভগবানকে বলতে হবে, তোমার সংস্থায় কি কি কাজ আছে বলো, আমরা করি সবাই মিলে। মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি।
এই জন্য নিরন্তর এই চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, ভগবানের সংস্থায় চলে যেতে হবে। কি বুঝতেছেন? কোথায়? ভগবানের সংস্থায়। তো ভগবানের সংস্থায় না গেলে এখানকার সংস্থা তো মেনটেনেন্সের বিরাট সমস্যা না। এই একটা বাড়িতে রং করতে গেলে কত লাখ টাকা দরকার, ভালো করে রং করতে গেলে। এই তাও আবার বৃন্দাবনের জল খারাপ, রং করার পরেও মানে খার জল তার ঝরে ঝরে পড়ছে। তো এই যে আমাদের সংস্থা, এ তো ঝরে পড়ে, ভেঙে যায়। কালকের পরশু দিন বাঁদরে পাইপ ভেঙে দিয়েছে, জল পড়ে যাচ্ছে, মিস্ত্রি ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না, টাকা নিচ্ছে তবু আসছে না। এই সব কত রকমের সমস্যা। আমাদের সংস্থাতে যত সমস্যা, ভগবানের সংস্থায় কিছু চিন্তা নেই। সেখানে সব, সেখানকার বিল্ডিং এরকম ঝরেও পড়ে না, সেখানে নোনা জলও নেই, আর সেখানে বাঁদরও নেই, বাঁদর এসে ভাঙতেও পারে না। বাঁদর টাদর সব সেখানে সব সুন্দর হয়ে যায়, সেখানে সবই সুন্দর। সেই জন্য ভগবানের সংস্থার মেম্বার হয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সমুদ্রের তলায় তো কৃষ্ণের বাড়ি চলে গেছে, সেখানেও তো ঠিক আছে, সেখানেও ঠিক আছে। এইবার সেই কৃষ্ণের বাড়ি খুঁজে বের করেছে গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদ, জয় জয় গোরাচাঁদের আরতি কি শোভা। বলে সেই কৃষ্ণের বাড়িও ঠিক আছে, দ্বারকায় সমুদ্রের তলায় যে বাড়ি চলে গেছে সে বাড়িও এখনো ঠিক আছে। বৈজ্ঞানিকরা খুঁজে খুঁজে বের করেছে। বলে সেই বাড়ি, সে রসুনটা, তাহলে আরে সেই সংস্থা না, সেটা তো ভগবান এই জগতে যখন আসেন তখন তার একটা দ্বারকাধীশের একটা রাজ্য বৈভব সংস্থা ছিল। কিন্তু আমি যে সংস্থার কথা বলছি সেটা হচ্ছে অমৃতলোক, যেখানে গেলে জীবের এই কোনো আর যদ্গত্বানুনিবর্তন্তে, যেখানে গেলে পুনরায় আর ফেরে না, পুনরায় এই মায়ের সংসারে আর ব্যাক করে না, যদ্গত্বানুনিবর্তন্তে। সেই জন্য সেই সংস্থায় আমাদের পৌঁছতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন আজকে আপনারা সবাই, হ্যাঁ শুনুন, সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, বারবার বলছি, সবাই শেয়ার করে দেবেন, বুদ্ধিগুলো মাথায় রাখবেন। তা নাহলে বুদ্ধিগুলো আমি যখন শুনবো যে শেয়ার করেননি, তখন মাথায় ঠক্কর মারব। আমার এক মাস্টারমশাই আমার মাথায় এরকম করে একজন ঠক্কর মেরেছিল, নিরঞ্জন মুখার্জি ঠক্কর মেরেছিল। আমি তো পড়াশোনাতে মাস্টারের আগে অঙ্ক করতাম, জানেন, মাস্টার যদি অঙ্ক দিত মাস্টারের আগে অঙ্ক হয়ে যেত আমার। এগুলো স্টেজে বসে মহিমা বলছি না, কিন্তু ছোট ছোট ক্লাসে মাস্টারকে বলছি, স্যার আমারটা দেখুন, আরে বসো। পরীক্ষার খাতাগুলো সব আগে আগে লিখে লিখে 8 ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে লিখে লিখে যায়, ওই জন্য লিখতে হবে না তাড়াতাড়ি, সেসব বোঝাও মাস্টারের একটু কষ্ট, তা লিখে টিকে দিয়ে দিতাম। বলে এই তো বসো। একদিন ঠুন মেরে যায়, আরে স্যার আপনি আমার মাথায় মারলেন কেন? কেন মারলেন? আমি ওই আশ্রমের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবেন না, তখন আমি ঢিল ছুঁড়ে মারবো আপনাকে। তারপরে আপনি যাবেন তখন ঢিল মারব, তখন বলতেছে, শোনো কি তুমি এইরকম বলছো কেন? এই তো খুব খারাপ কথা, মাস্টারমশাইকে কেউ ঢিল ছুঁড়ে মারে? বলে আপনি আমার পিঠে মারতেন, আমার মাথায় কেন ঠুন মারলেন? এটা তো ঠিক না স্যার। তাহলে আমার মাথার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আপনার মাথা দিয়ে। আমি মাথা দিয়ে আবার যুদ্ধ করতাম ছোটবেলা, ওরে বাবারে, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, সেই সব ব্যাপার আছে। এই জন্য আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে ভগবানের সংস্থা, মৎ সংস্থা অধিগচ্ছতি। তাহলে ভগবানের সংস্থায় যাওয়ার জন্য নিরন্তর গীতার প্রতিটা লাইন, কটা লাইন মুখস্থ আছে আমাকে শোনাতে হবে। মিষ্টি হাসি দিতে হবে না, ওসব মেয়েদের কাছে চলে, গুরুদেবের কাছে চলবে না। মিষ্টি হাসি, গোরাচাঁদের মিষ্টি হাসি দরকার নেই তো, ওগুলো ভালো করে মিষ্টি হাসি দিয়ে হবে না। গীতার কতগুলো শ্লোক মুখস্থ হয়েছে আমারে দেখাতে হবে। হ্যাঁ, এবার বলবে আমরা গেরস্থ, এইসব আর একটা সমস্যা। যাই হোক, এখন চলো পাগুলো ঠিক করে নাও।
এই যে পায়ে মোজা নেই কিন্তু দেখছেন তো কিরকম আর হচ্ছে এই তুই সকালবেলা বই নিয়ে বসেছিস দেখা কালকে পড়েছিলি তো বিদ্যুৎ কাছে পড়েছিলি তো? আজকে স্কুল আছে তাহলে টাইম মতন রেডি হয়ে যাবে 10টায় না 10টায় তো স্কুল হ্যাঁ 9টার সময় স্নান করে রেডি হয়ে 10টার সময় কিছু খেয়ে টেয়ে স্কুলে যাবে ঠিক আছে फांकी दुआ चलेगा नहीं मारेगा तो ऐसा मारेगा बोले पछाड़ी पे मारेगा पछाड़ी पछाड़ी ऐसा मारेगा फिर पता चलेगा ও কুমকুম করছে কেন বলতো অন্তরে লেগে গেছে যে গোরাচাঁদের কথা বলেছি না ওইটা অন্তরে লেগে গেছে ওর গাদার মতো বলে কালকের গল্পটা আজকে মনে পড়ে গেছে ওই জন্য হাসি বুঝতে পেরেছে আজকে সব ভেবে ভেবে মাথায় এসে গেছে যে হ্যাঁ তাহলে এইবার ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম মূলাধার চক্রে ধ্যান করে মনকে একাগ্র করে ভগবানের সংস্থায় যাওয়ার জন্য সবাইকে ঠিকমতো ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করতে হবে মূলাধার চক্রে মৃত্যুঞ্জয়কে নিশ্চয়ই ধ্যান করছো মূলাধারে মৃত্যুঞ্জয়ায় নমাম্যহম সহস্রদল পদ্মে মৃত্যুঞ্জয় পূজয়ামি নমস্করামি ভক্ত্যর্ঘ্যম সমর্পয়ামি
ओम मृत्युंजय अकाल मृत्यु निरोधम कुरु चित्तमन प्रसन्नं कुरु सुख समृद्धि वर्धनम कुरु ओम रोग क्लेश दुख दूरीकरणं कुरु ओम मृत्युंजयाय नमाम्यहम् स्वाधिष्ठाने ब्रह्मदेवाय नमः समस्त कर्म शक्ति की वृद्धि कर ही ब्रह्मदेव कर्म शक्ति संचालितं गुरु चित्तमन प्रसन्नं गुरु सुख समृद्धि वर्धनं गुरु ओम प्रजापतये नमः कमलासनाय नमः पद्मजनये नमः ओम मणिपुरे नारायणाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनुलोम विलोम बिंदुपीठ दश महाविद्या के ध्यान करो, नवदुर्गा के ध्यान करो। दश महाविद्याय नमः, नवदुर्गाय नमः, षोडश मातृकाय नमः। हे महादेव प्रसन्नं भव सुख समृद्धि वर्धनं कुरु चित्तमन प्रसन्नं कुरु सर्वबाधा दूरीकरणं कुरु चित्तमन प्रसन्नं कुरु पूर्ण प्रसन्नता प्रदानं कुरु ओम नवदुर्गाय नमः। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांड स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्रेभ्य नमः। महाभैरवीभ्य नमः। कमला बगलामुखे ओम कमला बगलामुखे त्रिपुर सुंदरी भुवने तारा भुवनेश्वरी दक्षिणा काली छिन्नमस्ता धूमावती षोडशी महाभैरवी ओम महाभैरवीभ्य नमः। सर्वक्लेश दूरीकरणं कुरु अनाहुत चक्रे लक्ष्मी नारायणं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि
सर्वमंगलमंगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्। ओं तद्विष्णुपरमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिव्य चक्षुरागतम्। ओं शुरू करो कपालभाति प्राणायाम। विशुद्ध चक्री नित्य सिद्धि संयुक्त गणपतये नमः। ओं वक्रतुंडाय नमः, गजाननाय नमः, एकदंताय नमः, लंबोदराय नमः, पार्वती प्रियपुत्राय नमः। ओं रिद्धि सिद्धि संयुक्त गणपतये नमः। ओं गणपति दादा प्रसन्नं भव, सुख समृद्धि वर्धनं कुरु। ओं सर्वकर्म बाधा दूरीकरणं कुरु। ओं गणपत्तलोकमेवादि फलदस्तथा सायुधा श्रवणमेतदुक्तं कुर्वन्तु मम देहम्। ओं वक्रतुंड महाकाय सूर्यप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं वाग्गाचक्रे राधा कृष्णाय नमः। ओं राधा कृष्ण मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्याम सुंदर दामोदर छलचिकन। ओं राधा माधव दामोदर निकुंज बिहारी निधुवन बिहारी राधा रमन वल्लभ राधा वल्लभादि। ओं राधा कृष्णाय नमः। दक्षिण ललाटे रामचंद्राय नमः, वाम ललाटे हम हनुमंताय नमः। ओं हम हनुमंताय नमः। ओं सहस्रारी जगदम्बाय नमः। भ्रामरी प्राणायाम कुरु। ओम जगदम्बे जगज्जननी त्रिनयनी महाशक्तिरूपिणी दशभुजा जगद कल्याणी माते प्रसन्नं भव सर्वबाधादूरीकरणं कुरु। माते अहं पूजयामि नमस्करोमि भक्त्यर्घ्यं समर्पयामि। ओं ह्रीं दुं दुर्गायै नमः, ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। ओं सहस्रारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। ओं ब्रह्मदेवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं सदाशिवाय रुद्ररूपाय नमः, शंकरमूर्तये नमः। ओं महालक्ष्मै नमः। माते सुख समृद्धि वर्धनं कुरु। पूजयामि नमस्करोमि भक्त्यर्घ्यं समर्पयामि। ओं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने ऐं ह्रीं अन्तरिक्ष सरस्वती स्वाहा। ओं सरस्वती जगज्जननी विद्यादायिनी महाशक्तिरूपिणी प्राणरूपिणी छंदरूपा संगीतरूपा आनंदरूपा विद्यादायिनी माते प्रसन्नं भव सर्वबाधादूरीकरणं कुरु। पूर्ण प्रसन्नता प्रदानं कुरु। একটু চোখ বন্ধ করে ভেতরে ধ্যান করো, শক্তিকে উপরে টানো, হাতটাকে একদম উপরে টানো।
যোগ শক্তিকে উপরে টানবে। ভেতরে শান্ত হয়ে হাতকে উপরে তুলে ভেতরে শান্ত, একদম শান্ত হয়ে যোগ শক্তি সমস্ত চেতনা কুণ্ডলিনীকে উপরের দিকে টানবে। ভেতরে একদম শান্ত হয়ে ওম। আর একবার উজ্জয়িনী বিশ্রাম। এবারে সিংহ গর্জন পায়ের ক্রিয়া করে সিংহ বজ্রাসনে বসে মুন্ডাসনটা আগে করে নেওয়া দরকার। সিংহ গর্জন
মনে রাখবেন আপনারা যে 19শে মার্চ দীক্ষার দিন, 26শে মার্চ আমি বাংলাদেশে যাব, সেরকমই প্রস্তুতি পর্ব চলছে। জানি না ভগবানের কি ইচ্ছা, তবে 26শে মার্চ বাংলাদেশে যাওয়ার কথা। 19শে মার্চ দীক্ষার দিন, সেইটাকে মনে রাখবেন। এবং তারপর হচ্ছে 13, 14, 15 জুন গঙ্গাধর সাঁতরার বাড়িতে জন্মদিন উৎসব। তার আগে আগামী বছরে বুকিং করবেন। এখন তাদের পরিক্রমা শুরু হচ্ছে। এবার যেমন 15 নভেম্বরে আমরা এসেছিলাম, আগামীবারে 29শে অক্টোবরে রওনা। এই জন্য 4 মাস আগে বুকিং করবেন, না হলে টিকিট না মিলতে প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যাবে। এই জন্য সেগুলো মাথায় রাখবেন, অ্যানাউন্সমেন্টগুলো সবাই মনে রাখবেন। যারা ভাগ্য বিচার করবেন, আজকে যেমন এখনই আমরা ভাগ্য বিচার করে এক ভক্তকে পাঠাবো, এখনই তার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর যারা অন্যরা ভাগ্য বিচার করবেন, তারা অনলাইনে ভাগ্য বিচার করে নিতে পারেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী করে নেবেন। কালকে খুব অবশ্যই ওখান থেকে আমরা বৃন্দাবন থেকে তৈরি করে পাঠিয়ে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই, নিয়ম সবই করে। আপনারা সবাই বিশেষ করে প্রতিটা প্রোগ্রামকে ফলো করবেন এবং অ্যানাউন্সমেন্ট ফলো করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্রতিটা প্রোগ্রামে নিজেকে জুড়ে দেবেন। অনেকে বলছে আমরা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আছি, আমরাও কিন্তু করে চলেছি, শুনলে ভালো লাগে। সেই জন্য সবাই আপনারা করবেন। আমাদের অঞ্জু, সীমা, মনোজ সেটা বলছে আমাদের সবাই আত্মীয় স্বজন সবাই করছে। বাজারে যাচ্ছে টমেটো বেশি খাওয়া ভালো না। 5 কিলো বেগুন নেওয়া বলছে। 5 কিলো? হ্যাঁ, ওলকপিও নেবে 5 কিলো, 5 কিলো 4 কিলো।
আর ফুলকপি আর পালং শাক। ব্রকলি নাকি আমরা ব্রকলি। আর পালং শাক নিয়ে আর বান্ডা পালং হ্যাঁ, বাটার পনির। দিতে হবে হ্যাঁ গাঠি চলছে আরে গাঠিটা আমার মতো দিতে হবে হ্যাঁ সবজি কাঁচা সবজি খাবো খুব ভালো। কোন ব্যাগটা নিয়েছো? ঠিক আছে হয়ে যাবে ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্টার্ট মাথা? ধরে লাগবে আমি কিছু বলছি। বুঝলে তো বেশি কথা বলছিস না বাজারের কথা বলতে হবে না? এই তো কথা যাবে। ওটা আবার আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এগুলো তো বলছি কিছু টাকা আছে তো পরে মজা লাগবে মনে বাচ্চা এই হাতলে কাজ বল থাকে হবে না হ্যাঁ আগে অত করতো না এটা মুক্তি নাই অনেক পোকা हो गया हो गया हो गया